سمندروں پر ایران کی گرفت توڑنے کا ایک اور امریکی منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے، اور امریکہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ کسی بھی طرح وار کیا جائے، کسی اس طرح سے کوئی ایک خبر نکالی جائے آبنائے ہرمز کے پاس سے جہاں سے پتہ چل سکے کہ ایران کی گرفت وہاں کمزور ہے، اور دراصل امریکہ اپنے حفاظتی حصار میں وہاں سے جہازوں کو لے کے جا رہا ہے اور اس پر اس کی مکمل نظر بھی ہے اور اس کی گرفت بھی بہت مضبوط ہے۔ یہ تاثر آج ایک بار پھر توڑ دیا گیا، زائل کر دیا گیا ایران کی جانب سے، جب ایک $30 ملین کا اڑتا ہوا جاسوس ایران نے شکار کر لیا، ایک بار پھر کامیابی سے شکار کر لیا، اور اس کا ایک انتہائی قیمتی MQ-9 ریپر ڈرون جس کی مالیت $30 ملین ہے، وہ اس کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ لیکن جس طرح تباہ کیا گیا یہ اس تباہی سے زیادہ اہم ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران نے سیز فائر کے دوران یہ بات بار بار کہی کہ اس نے بہت سارے سرپرائزز امریکہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور اگر امریکہ نے اب کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی، کسی جگہ پر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، تو وہ بہت ہی بری طرح اس کے اثاثوں کو نشانہ بنائے گا، اور اس کی نظر آبنائے ہرمز پر بھی ہے، زمینوں پر بھی ہے اور فضاؤں میں بھی ہے۔ اور آج ایران نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا جب اس نے ایک نیا شکار کیا، ایک $30 ملین کا MQ-9 ریپر ڈرون جو آبنائے ہرمز کے اوپر پرواز کر رہا تھا اور ایک مشن پہ تھا، اور ایک بہت ہی خاص مشن پہ تھا جو ایران کی گرفت توڑنے کے لیے دنیا کو تاثر دینے کا ایک مشن تھا۔ اس مشن کو بھی ناکام بنا دیا گیا، اور اس اڑتے ہوئے $30 ملین کے جاسوس کو بھی کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جو MQ-9 ریپر ڈرون تباہ کیا گیا ہے وہ کسی عام ڈیفنس سسٹم سے نہیں بلکہ بالکل ہی نئے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم سے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو دراصل کچھ دن پہلے ہی ایران نے انسٹال کیا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ ہم نے پرانے ایئر ڈیفنسز کے ساتھ نئے ایئر ڈیفنسز کو بھی انٹیگریٹ کر لیا ہے، اور اگر اب ضرورت پڑی تو ہم ایک بالکل نئے طرز کا شکار کریں گے اور ایک نئے انداز سے وار کریں گے، اور امریکہ کو محسوس ہوگا کہ ایک اس کے جو ڈرونز ہیں، اس کے جو طیارے ہیں، اور اس کے جو خاص طور پہ فائر کیے گئے ایران کی طرف میزائلز ہیں، وہ اب غیر مؤثر ہو چکے ہیں، اور اب اگر انہیں نشانہ بنایا جائے گا تو بالکل نئی ٹیکنالوجی سے بنایا جائے گا، اور اسی لیے ایک نئے طرز کے ایئر ڈیفنس سسٹم سے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور MQ-9 ریپر ڈرون کو بہت ہی مؤثر انداز میں پہلے ٹریک کیا جاتا رہا اور اس کے بعد تباہ کر دیا گیا۔ یہ MQ-9 ریپر ڈرون ایک بہت ہی خاص مشن پہ تھا۔ یہ گلف آف عمان کے قریب موجود تجارتی جہازوں کو اس بات کی شے دے رہا تھا، اس بات کے لیے اکسا رہا تھا اور انہیں یقین دلا رہا تھا کہ وہ آگے آئیں، اور جس راہداری سے گزرنے سے ایران نے منع کیا ہے اس غیر محفوظ راہداری سے گزریں، وہاں امریکہ موجود ہے، اس کی نظر ہے۔ اور MQ-9 ریپر ڈرون جو آبنائے ہرمز کے اوپر پرواز کر رہا ہے تو وہ بہت دور دور تک نظر رکھے ہوئے ہے، اور جیسے ہی ایران کسی طرح کا کوئی حملہ کرے گا، نہ صرف یہ اس کو دیکھ لے گا، اپنے پورے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو بتا دے گا، پوری امریکی فوج کو آگاہ کر دے گا، بلکہ اس میں خود جو لگے میزائل ہیں وہ پریسیجن کے ساتھ وار کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں، ان کے ذریعے وہ حملہ کر کے ان تمام تھریٹس کو تباہ کر دے گا۔ لیکن آج بالکل ہی اس کے الٹ دیکھا گیا، جو MQ-9 ریپر ڈرون تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتا پاتا، اس کو بہت ہی کامیابی سے ایران کے ڈیفنس سسٹمز نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ایک نئے انداز کے ڈیفنس سسٹم نے، ایک نئے انداز کے میزائل نے اس کو نشانہ بنایا، اور ایک نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے بنایا، اس لیے اس کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ ایک میزائل، ایک نظام اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد ایک میزائل اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہت تیزی سے اس کو نشانہ بنانے کے لیے آ رہا ہے، اسی لیے وہ بہت ہی آسانی سے اس کا شکار بن گیا۔ مجموعی طور پہ یہ جو وار تھیٹر سجایا گیا ہے، اس میں ایران نے اب تک 40 سے 42 MQ-9 ریپر ڈرونز کا شکار کیا ہے۔ یہ تقریباً 189 کے قریب تھے پری وار لیولز پہ ان کی تعداد، اور یہ MQ-9 ریپر ڈرونز بہت ہی قیمتی ہیں کیونکہ جدید ترین بھی ہیں، بہت اونچی فضاؤں میں اڑتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بہت ہی کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان MQ-9 ریپر ڈرونز کی سب سے کمزور بات یہ ہے کہ ان کی پروڈکشن بند کر دی گئی تھی گزشتہ سال، اور اب یہ نئے تیار نہیں کیے جا رہے، اور اسی لیے امریکہ کی فضائیہ کو، امریکہ کی فوج کو اس بات کی بہت زیادہ پرواہ ہے کہ یہ جدید ترین جو ٹیکنالوجی کے حامل ڈرونز تھے یہ ایک ایک کر کے کیسے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 40 سے 42 نشانہ بن چکے ہیں اب تک ایران میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ یمن کے وار تھیٹر کو بھی اس میں ایڈ کیا جائے تو ان کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہاں بھی کم از کم 6 سے 8 ڈرونز ایسے ہیں جو یمن کے حزب اللہ نے اب تک شکار کیے ہیں اور اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے ذریعے کیے ہیں، جدید ایئر ڈیفنس سسٹم سے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اور ایران میں جب یہ تباہ ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ خبر چھاپنی پڑ گئی خود فورن میڈیا کو کہ تقریباً $1 ارب سے زیادہ کے MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ کیے جا
चुके हैं इस अमेरिका और ईरान जंग के दौरान, और 5 माह में होने वाला ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो सिर्फ MQ-9 रीपर ड्रोन्स की मद में $1 अरब से तजावुज़ कर चुका है। MQ-9 रीपर ड्रोन्स इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स थे और ये ईरान के ख़िलाफ़ इसीलिए लाए गए थे मशरिक़ वस्ता में ताकि ये कामयाबी से अपने अहदाफ़ को खामोशी से निशाना बनाते रहें, कामयाबी से निशाना बनाते रहें और ईरान को तकलीफ़ पहुँचती रहे और ईरान इनको तबाह करने की सलाहियत चूँकि उसके पास नहीं है इसलिए वो बेबस नज़र आएगा। लेकिन ईरान ने बहुत ही हैरान कर दिया अमरीकी फ़ौज को जब उसने एक के बाद एक MQ-9 रीपर ड्रोन्स का शिकार करना शुरू किया, और न सिर्फ उड़ते हुए MQ-9 रीपर ड्रोन्स को कभी जैम कर लिया गया, कभी हैक कर लिया गया और कभी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इसी के साथ साथ मशरिक़ वस्ता की मुख्तलिफ एयर बेसिस पे ख़ास तौर पे कुवैत और बहरीन में इनका शिकार किया गया, और तकरीबन 10 के करीब ड्रोन ऐसे हैं जिनको हालिया वाक़यात के अंदर से खड़े खड़े उनके हैंगर्स में उनकी प्रोडक्शन जब तैयार होकर आई थी उसी वक्त उनको निशाना बना लिया गया। यानी आसान अल्फाज में आप कहें तो ऐसे 10 MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं जो उड़ान ही नहीं भर सके, और जब उन्हें तैयार करके लाया गया वॉर थिएटर में तो वो खड़े खड़े हैंगर्स में ही तबाह कर दिए गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान बहुत ही प्रिसिजन के साथ वार कर रहा है और MQ-9 रीपर ड्रोन्स के हैंगर्स को एक के बाद एक निशाना बना रहा है, और ख़ास तौर पे ड्रोन की जो उसकी सलाहियत है जिसमें सबसे ज़्यादा वो MQ-9 रीपर ड्रोन की ऊपर इन्हिसार करता है उसको बुरी तरह तोड़ कर ईरान ने रख दिया है। MQ-4C ट्राइटॉन जो $250 मिलियन का एक ड्रोन है, जो एक तबाह हुआ तो अमेरिका के होश उड़ गए क्योंकि वो आबनाए हुर्मुज़ पे ही परवाज़ कर रहा था जहाँ पे आज ये MQ-9 रीपर ड्रोन परवाज़ कर रहा था, और वो 52,000 फुट की बुलंदी से अचानक 9,000 फुट की बुलंदी तक नीचे आया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ा और उसके बाद गायब हो गया। गो कि ईरान ने अब तक ये बात कभी नहीं मानी कि उसने इस MQ-4C ट्राइटॉन $250 मिलियन के ड्रोन को शिकार किया, लेकिन सच ये है कि 5th फ्लीट से उड़ने वाले 2 हेलीकॉप्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन वो ज़िंदा या मुर्दा किसी हालत में नहीं मिला और अमेरिका उससे महरूम हो गया। और जब वो उससे महरूम हुआ तो उसने जॉर्डन की एयरबेस से अभी हाल ही में एक MQ-4C ट्राइटॉन यूरोप भेज दिया, और उसकी वजह यही थी कि वो अपने एक और MQ-4C ट्राइटॉन को निशाना नहीं बनवाना चाहता था। लेकिन अब जबकि वो अपने महंगे तरीन ड्रोन्स को वहाँ से हटा चुका है, इस वॉर थिएटर में MQ-9 रीपर ड्रोन्स एक के बाद एक निशाना बन रहे हैं, शिकार हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से तबाह हो रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान की गिरफ्त बहुत मजबूत है। ईरान चाहता है तो 2 जहाज़ों को यकसर तबाह कर देता है और इसके साथ साथ 4 जहाज़ों को वापस भगा देता है, और ये तब होता है जब अमेरिका की फ़ौज उन तिजारती जहाज़ों को एरियल कवर दे रही होती है, यानी पीछे उन तिजारती जहाज़ों के पीछे अमेरिका की नेवी आ रही होती है और उनके सर पर हेलीकॉप्टर्स, तैयारे और बहुत दूर तक देखने वाले सर्वेलेंस प्लेन जो हैं वो उड़ रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान कामयाबी से मिसाइल अटैक करता है, एंटी शिप मिसाइल फायर करता है, ड्रोन के अटैक करता है और जहाज़ों को तबाह कर देता है, और इन जहाज़ों की तस्वीरें भी जारी की जाती हैं, वीडियोज़ रिलीज़ की जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका बुरी तरह आबनाए हुर्मुज़ के पास बेबस हो चुका है। वो अपने तैयारों को भी नहीं बचा पा रहा, वो अपने बहरी जहाज़ों को भी नहीं बचा पा रहा, जंगी जहाज़ भी उसके एक एक करके निशाना बन जाते हैं जब वो क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, जहाँ ईरानी बाज़ारान इनकलाब ने कहा है कि 500 किलोमीटर के रेडियस में आबनाए हुर्मुज़ के करीब अगर कोई अमरीकी जंगी जहाज़ नज़र आया तो वो भस्म कर दिया जाएगा। तो जब वो ये दावा करते हैं तो उसको पूरा भी करके दिखाते हैं और उसकी तस्वीरें भी जारी करते हैं। अमेरिका बुरी तरह बेबस हो रहा है, ईरान अपनी गिरफ्त मजबूत किए हुए है, और आबनाए हुर्मुज़ के करीब से अगर किसी को गुजरना है तो उसको ईरान से बात करनी पड़ती है। और अमेरिका की यकीन दहानियों के बावजूद जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, कई ममालिक हैं और जहाज़ के अमला है, वो किसी जहाज़ का अमला उनकी यकीन दहानियों पर अब कान नहीं धर रहा, और जो कोशिश करता है कि उनके बताए हुए रास्ते पर गुजरे वो एक संगीन नताइज से दो चार हो जाता है और बुरी तरह उसको हिट कर दिया जाता है। खलीज फ़ारस और खलीज ओमान पर ईरान की गिरफ्त इस हद तक मजबूत है कि वो जो तैरते हुए अब्राहम लिंकन जो उनका बहरी बेड़ा है उसकी भी तस्वीर जारी की जाती हैं, और बताया जाता है कि इस पर ईरान की बहुत ही गहरी नज़र है, और जहाँ ये अपनी किसी रूट से हटा, जो उसका डेजिग्नेटेड रूट है उससे हटा और ईरान के रूट के करीब आया, उसकी पानियों के करीब आया, तो उस पर एक हमला कर दिया जाएगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब्राहम लिंकन कुछ ऐसे पानियों में आ जाता है जो ईरान के करीब होते हैं, लेकिन ईरान के बताई हुई हदूद में बिल्कुल भी नहीं आता और उस हदूद के करीब से होकर गुजर जाता है, और इसीलिए वो अब तक बचा हुआ है और उसको निशाना नहीं बनाया जा रहा। तो मजमूई तौर पर MQ-9 रीपर ड्रोन्स की तबाही से ये पैगाम जा रहा है कि अमेरिका की गिरफ्त इस बार भी वो साबित करने में नाकाम रहा है। आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान की गिरफ्त मजबूत है, पानियों में भी, फ़िज़ाओं में भी, और अगर कोई MQ-9 रीपर ड्रोन तकरीबन
30, 40 या 50,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ करता हुआ वहाँ आता है और कोशिश करता है कि किसी तरह वो तिजारती जहाज़ों को कोई राहदारी फराहम करने की कोशिश करे और दूर तक नज़र रखने की कोशिश करे, तो वो ईरान के निशाने पर आ जाता है। और इस बार नया सरप्राइज़ नई एपिसोड में एक नए एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए दिया गया और इस बार भी अमेरिका को बहुत बुरी तरह हैरान कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।